हेलो एवरीवन नमस्कार जय जगन्नाथ मु विश्वदीप स्वागत करुछु गोटे नुआ वीडियो को। तो आमे आसी पहुँचु जगतसिंहपुर जिले में सबुठारु लार्जेस्ट हनुमान टेम्पल पाखे कटक कंपी बस स्टॉप ठारू तारपुर मार्केट 35 किलोमीटर हम। तो यू पारादीप 50 किलोमीटर हम। एपटे केन्द्रापड़ा जावाई रास्ता अच्छी। तो आमे डेरी नक किसी ड्रोन ने वीडियो शूट करिया। तो आपण मैंने थंबनेल देखि जानी पारुथिबे आमे कुआड जीवु सिद्धयोगी बाबा गोरखनाथ टेम्पल जहाँ को भी कहा जाए विभूति क्षेत्र। ये तारपुर मार्केट ठारू 8 किलोमीटर हम। तो डेरी न करी वीडियो शूट करिवा। हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम। हेलो आपण किछ कोन फास्ट ब्लॉगिंग रे हमर किछि आपण अवदान करंतु। ई कोन दुई भाई कहि नै नै राजा बाबू आपण किछ कोन आपण ओटा आई जदी बुलेट नै आई जदी भाई करवाई आ ओटा ब्रांडेड ब्लूटूथ रे आई जदी सबसे भाई कर अवदान भाई सब भाई कर अवदान। स्पॉन्सरशिप बाय जितेंद्र कुमार नायक। आज खाया खर्च ट्रैवल खर्च टोटल स्पॉन्सरशिप टोटल राजा टोटल राजा जो मोर आला राजा एले ये बाबू सारंकर बहुत बड़ फैन। हमर छुआ गुड़ कंटेस्ट चलछि। ये अनुपम बहुत बड़ फैन जितेंद्र नायक। पछर अछन पप्पू। ये हमर अमित कुमार पंडा। ए भाई सकाल सकाल भी फोन छाना। आमे एबे जीवु गोरखनाथ फास्ट ब्लॉग हमर गोरखनाथ प्लान कराई छी। रेडी फाइनल में बहुत दिन पर ब्लॉगिंग करी भावुलु हेल्ले कर आज स्टार्ट होती। जन्माष्टमी रे आम आज बाहर ये जितेंद्र नायक ये आमर रोमियो बॉय आम सहित राजा भाई भी जाऊँ बहुत खुशी अच्छा कहीं सी आज ये हसुचन खाली। यहाँ हूँ पथ प्रांत सुविधा केन्द्र। ये आप कटक पारादीप लाइन ट्रावेल करुवे तो ये फ्रेश होकर आराम से आप जापर। भल सुविधा अच्छी गाड़ी पार्किंग भी करें।
आज राजा बाबू से टांकी आड़ गति करा कहले आमर जयपुर जयपुर ये स्टार्ट हो गला जयपुर आप राइट को भांगे राइट को भांगे गोरीनाथ रास्ता टेस्टिंग होची राजा वो 1000 टଙ୍କା तेल पकई आम 999 टଙ୍କା पकाओ तो फाइनाली मु आसिक पहुँचगली बाबा गोरखनाथ पीठर फ्रंट रे देखुए केते सुंदर गेट रही तो मंदिर को आसवाई 3टी गेट रही सामने अच्छी बहुत बड़ पोखरी एठारे भक्त माने पाद धोई मंदिर को जाइथांती। जय 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 शिव शंभु जय जय जय
जय जय जय जय जय शिव शंभु जय 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 शिव शंकर जय 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 शिव शंभु मेरे शंभु मेरे भोले मेरे शंभु मेरे भोले ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କେରେକେରା ଗ୍ରାମରେ ବାବା ଗୌରୀନାଥ ସିଦ୍ଧଯୋଗୀ ଟେମ୍ପୁଲ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ସିଦ୍ଧଯୋଗୀ ଗୌରୀନାଥ ଶହ ଶହ ଧରି ପୂଜା ପାଇଯାଉଛି। ବୈଶାଖ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟ ଦିନଠାରୁ ପ୍ରାୟ ସପ୍ତାହେ ବ୍ୟାପୀ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଗ ଦୋକାନ ରହିଛି। ଏପଟେ ଆମର ସବୁ ସାମାନ ରହିଛି ହାତରେ ଘୁରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଘର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଘର ଭିତରେ ଆମର ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ତ ଆସନ୍ତୁ ବାବା ଗୌରୀନାଥଙ୍କ କ'ଣ ସବୁ ମହିମା ରହିଛି ନନା ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ରଖିବା। ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ଗୋରଖନାଥ ପୂଜକ। ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏଠି ମୋତେ 46 ବର୍ଷ ହେଲା। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ପୂଜା କରି ଆସୁଛି। ବାବା ଗୋରଖନାଥଙ୍କ ମହିମା କ'ଣ ରହିଛି? ଆପଣ ଏତେ ଗୋରଖନାଥ ବର୍ଷ ହେଲା ପୂଜା ଗୋରଖନାଥଙ୍କର ଏଠି ଯେଉଁ ମହିମା ଅଛି, ଗୋରଖନାଥଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି ନେପାଳ କାଠମାଣ୍ଡୁ। ଗୋରଖନାଥ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାବା ମାୟା ମଚ୍ଛିନ୍ଦ୍ରନାଥ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ବାଲକନାଥ, ଏ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ବାବା ଗୋରଖନାଥ ଆଉ ମାୟା ମଚ୍ଛିନ୍ଦ୍ରନାଥ ଆଉ ଆମର ବାଲକନାଥ ଶାଳା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଶାଳା ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଲା ପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ବଟ ଗଛ ମୂଳେ ବାବା ଗୋରଖନାଥ ବସି ଏଠି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଯୋଗ ପୀଠ ମାନେ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଯୋଗ ଏଠି କରିଛନ୍ତି। ସର୍ପମାଳାଙ୍କ ଉପରେ ବସି ବାଘ ଛାଲ ପକାଇ ସର୍ପମାଳା ଉପରେ ବସି ଏଠି ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯୋଗ ଏଠି କରିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ମାନେ ଅଖଣ୍ଡ ଧୂନି ଏଠି ଜଳୁଛି। ଯେଉଁ ଅଖଣ୍ଡ ଧୂନି ଜଳୁଛି ତା ଦେହରୁ ବିଭୂତି ବାହାରେ। ଯେଉଁ ବିଭୂତି ବାହାରେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ବାଲାଙ୍କୁ ସାପ ଦନ୍ତଘାତ ଯାହାକୁ ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ବିଭୂତି ପାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ସେମାନେ ବିଭୂତି ପାଇଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ହୁକୁମ ହୁଏ। ଯାହାକୁ ସତ୍ 3 ଥର ସତ୍ ହୁକୁମ ହେଲେ ସିଂହାସନ ହୁକୁମ ହେଲେ ସେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ସପ୍ତ କାମୁଡ଼ା ଯେଉଁ ହୁକୁମ ହେବ, ହୁକୁମ ହେଲା ପରେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଭଲ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ହସି ହସି ଏଠୁ ଇଏ ଯାଆନ୍ତି। ଗାଈ ଯେଉଁମାନେ ଗାଈ ଗୋରୁ ରଖିଛନ୍ତି ତାର ଫାଟୁଆ ହେବ କି ଗାଈ କ୍ଷୀର ଲାଲ ହେଇଯିବ କି କ୍ଷୀର ଚୋରି କରି ନେବ, ଏ ବିଭୂତି ପାଇବାକୁ ଦେଲେ ଠାକୁର ନାଁରେ ସଞ୍ଜ ଝୁଣା ଧୂପ ଟିକେ ଦେଲେ ସେ ଗୁହାଳ ଘରେ କିଛି ପଇସା ଗଞ୍ଜେଇ ଆକାରରେ ତାଙ୍କର ବାନ୍ଧି ଦେଲେ ସେ ଗୁହାଳ ଘରେ ସେ ସବୁ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମା। ଏଠି ଯେଉଁ ବଟଗଛ ମୂଳ, ଇଏ ବଟଗଛର ବହୁତ ପୁରାତନର ବଟଗଛ ମାନେ ସହସ୍ର ବର୍ଷ। ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଏଠି ଆସି ବଟଗଛରେ ମାନସିକ ଡୋରି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। କାହାର ପିଲାପିଲି, କାହାର ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବ, କାହାର ଗୋରୁ ଗାଈ ଏମିତି ଛୁଆ ପିଲା ଯାହାର ଯେଉଁ ମାନସିକ ଏଠି ଯିଏ ବାନ୍ଧିବ, ବିବାହର କାହାର ହେଉନି, ଏଇସବୁ ମାନସିକ ଯେଉଁ ବଟ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହେଉଛି ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସେମାନେ ପାଣିରେ ପକାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଭୂତି ପାଇ ଭୋଗ ଯିଏ ଯାହା ଭୋଗ ଛେନା ଭୋଗ ହେଉ ଚୂଡ଼ା ଭୋଗ ହେଉ କିଏ ଭୋଗ ମାନେ ରନ୍ଧା ଭୋଗ ମାନେ ଖେଚୁଡ଼ି ଡାଲମା କ୍ଷୀରି ଖଟା ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ କରିଥିବେ ସେମାନେ କରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଯାହା ବଳ ପକାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଏଠି ମହିମା। ଆପଣ ପର୍ସନାଲ କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି କି ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଧୂପ ହୁଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ନାଗ ସାପ ସମର୍ପଣ ମାନେ ନାଗ ସାପ ବାହାରନ୍ତି, ସେ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। କିଛି କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି କର ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟା ହେବ, ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଆମର ଯେଉଁ ବୈଶାଖ ମାସର ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟା ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ହେବ ସେ ଦଶମୀ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେବ। ସେଦିନ ଯେଉଁ ଠାକୁରମାନେ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେବ, ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ହରିହାଟ ହୁଏ। ହରିହାଟ ହେଲା ପରେ ଠାକୁର ପଦାକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ସେଇଠି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ମାନେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ସେମାନେ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ମନେ କରନ୍ତି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଅଗିଜଳା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସେଦିନ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଗିଜଳା ହୁଏ, ଅଗିଜଳା ହେଲେ ଏଠି ବହୁତ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଠି ଆସନ୍ତି। ଦିନରେ ଏବଂ ରାତିରେ ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ମନେ କରି ଭକ୍ତମାନେ ଏଠି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରି ଏଠୁ ବାହୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି।
ସେ ଯୋଉ ବାବାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଭୂତି ରହିଛି, ଆଜ୍ଞା। ବିଭୂତିକି ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଯେଉଁ ବିଭୂତି ଆସୁଛି ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ଧୂନି ଜଳୁଛି ସେ ଅଖଣ୍ଡ ଧୂନି ଯେଉଁ ବିଭୂତି ବାହାରୁଛି ଘିଅ କାଠ ଗଞ୍ଜେଇ ନଡ଼ିଆ ଫଳ କନ୍ଦ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସେଇଥିରେ ସମର୍ପଣ କରାଯାଉଛି। ସେ ଯେଉଁ ବିଭୂତି ବାହାରୁଛି ସେ ବିଭୂତି ସାପ କାମୁଡ଼ା ବାଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଦନ୍ତଘାତ ଯାହାକୁ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ସାପ କାମୁଡ଼ା କୁହାଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭୂତି ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଛୁଆ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୀର ଚୋରି ହେଇଯାଏ କାହାର ଲାଲ ହେଇଯାଏ କାହାର ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦିଏ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭୂତି ପାଇବାକୁ ଦିଏ। ଯାହାର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପିଲା ବନ୍ଧ୍ୟା ଅସୁବିଧା ଥାଏ ସେମାନେ ବିଭୂତି ପାଇଲା ପରେ ବି ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ଛୁଆ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ବା ଚମିଂ ପଢ଼ନ୍ତି ସେମାନେ ବିଭୂତି ପାଇ ଧାରଣ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ସକାଳୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଯଦି ବିଭୂତି ଟିକେ ପାଇ ମଥାରେ ମାରି ଯାଇଥିବେ ତାର ବହୁତ ମହିମା ଆଉ ସେଠି କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିବ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ ମହିମା। निरञ्जनाकारं महापुरुषोर्नाथय निरञ्जनाधाराय महापुरुषाय गुरुनाथय नमो नमो महापुरुषोर्नाथय नमो निरञ्जनापुरुषोर्नाथय नमो नमः प्रभु महापुरुषोर्नाथଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା ଅଛି। ଯେତେ ସାଧୁ ଭକ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ବହୁତ ଆମର ଡୋରି ବନ୍ଧା ହେଉଛି ଡୋରି ଯେତିକ ସେ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହେଉଛି ଯେତେ ମନସ୍କାମ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାର ସନ୍ତାନ ହେଉନି ପିଠା ପଇସା କି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ମନୁଷ୍ୟ କାମ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ମନସ୍କାମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ଦୀପକ ନନା ଗୋରେଖନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଗୋରେଖନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଗୋରେଖନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଯୋଗୀ ଗୁରୁ ଗୋରେଖନାଥ। ଗୋରେଖନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ମଚ୍ଛନ୍ଦ୍ରନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୁରୁ। ପୃଥିବୀ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ଗୁରୁ ଗୋରେଖନାଥ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାଧନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଗୁରୁ ଗୋରେଖନାଥ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାଧନା କରିଥିଲେ ବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ସାଧନା ଏହି ଜାଗାରେ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କେବେ ବିଭୂତି କ୍ଷେତ୍ର ବାବା ଗୋରେଖନାଥ ଟେମ୍ପଲ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟି କେମିତି ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଜଗତସିଂହପୁର କେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଜଗତସିଂହପୁର କେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ଲେସ୍ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।